اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جو روشنیوں کا منبع ہے۔ قرآن مجید کے 5 حق ہیں، اس پہ الگ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پہچانا؟ آج ہم قرآن مجید کے ساتھ جو اس کتاب ہدایت کا تقاضا تھا کیا ہم نے پورا کیا؟ یہ بات درست ہے کہ گھر میں قرآن ہوگا تو برکتیں اتریں گی، اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ مکان بنایا، فیکٹری بنائی ہے، دکان بنائی ہے، تو بچوں کو بلا کے قرآن مجید کی تلاوت کروا لیں، برکت ہوگی۔ میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ مرنے والے کی روح کو اصالہ ثواب کریں گے تو اس کی قبر میں نور اترے گا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی، اس کے الفاظ کا دم کریں تو شفا نصیب ہوگی۔ لیکن مجھے بتاؤ، کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ آپ کے شہر اقبال میں ہو، اور اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کری ہے، ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری بآیاتش ترا کار جزی نیست کیا یاسین آسان بمیری۔ وہ کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے، اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے، حیات آفری ہیں اس کی آیتیں، اور یہ کتاب برکت ہی نہیں، کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے، حیات بخش ہے یہ کتاب، اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے۔ لیکن تو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، اور تو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا۔ کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن اس سے کشید کر لیا ہوتا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر سے مراد ایک تو دکھوں پہ صبر ہے، شدائد پہ صبر ہے۔ اور امام قرطبی اور امام رازی اور دیگر ائمہ تفسیر لکھتے ہیں اس سے مراد عبادت پر تسلسل یہ بھی مراد ہے، صبر سے مراد استقامت علی الدین بھی مراد ہے، اور صبر سے مراد جو ہے وہ مشکل حالات میں دین کے دامن کو تھامے رکھنا یہ بھی مراد ہے۔ آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آج ایک فیشن کے طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں پوچھتا ہوں دین پہ آج چلنا مشکل ہے یا جب بلال حبشی چلے تھے تو اس وقت چلنا مشکل تھا؟ آج تو ہم مسجد میں آئے تو قالین بچھے ہوئے تھے، گرم پانی دستیاب تھا، ہیٹر چل رہے تھے، اور ہم کہتے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا ان سے پوچھو جن کی چمڑی بھی ادھیڑ کے رکھ دی گئی، جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھید دیا گیا، لیکن انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ حضرت بلال حبشی کو جو ہے وہ سنگریزوں پہ کھینچا جاتا ہے اور وہ کنکر ان کے جسم میں کھپ جاتے ہیں اور کھینچ کر کے پھر نکالا جاتا ہے، کبھی تپتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو رکھا جاتا ہے۔ امیہ بن خلف چنگارتا ہے بلال رک جاؤ، چمڑا ادھیڑ دیں گے، لیکن بلال مسکرا کے کہتا ہے تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے۔ اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا جنون، نشہ اتنا ہی تیز ہوتا ہے جتنی ہوا لگتی ہے، تو جو کرنا ہے کر۔ بلکہ بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا اور سینے پہ رکھا پتھر، اور بلال مسکرا رہے، اور کوئی شخص پاس سے گزرا، کہا بلال مسکرا رہے ہو اور یہ تمہارے اوپر اتنا ظلم اور جبر کر رہے ہیں؟ تو بلال حبشی نے جو جواب دیا، کہا تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے۔ کہا تم تو برتن بھی خریدتے ہو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، میرا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے، وہ ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالا خرید لے بلال کو، خرید لے بلال کو، یہ کچا نہیں ہے، تیری راہ میں جان بھی مارنی پڑی تو قربان کر دے گا۔ آج شور ہم نے ڈالا ہوا ہے، بڑا مشکل ہے دین کے اوپر چلنا۔ ذرا اس کی کہانی بھی پڑھو، ذرا اس کی زندگی بھی دیکھو کہ جس کی دونوں ٹانگوں کو دونوں اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور کہا پھر جا اپنے نظریے سے، ورنہ ابھی جب اونٹوں کو ہانکیں گے تیرا جسم چر جائے گا اور 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کر لو جو کرنا ہے، اور جب اونٹوں کو ہانکا لگایا گیا، ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس کا
जिस्म जलने लगा और सुरख सुरख कतरे गिरने लगे, तो हमारी अक्ल तो यही कहती है कि उसने चीखों से आसमान को सर पे उठा लिया होगा, लेकिन हमें तारीख ने बताया जब तक जुबान बोलती रही उसके लबों पे यही था, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में जिंदगी की बाजी जीत गया। आज शोर हम कर रहे हैं, यार हमसे तो वो औरत अच्छी, अभी दो दूर की बात नहीं है। इकबाल ने नज़्म किया, वो ईरान की ताहरा नामी औरत, जिसको एक कुएं के किनारे खड़ा किया, उसके सामने अजदहा डाले उस कुएं के अंदर और बिच्छू डाले उस कुएं के अंदर, कहा फिर जा अपने नजरिए से वरना इसमें फेंक देंगे तुझे। उसने कहा मुझे एक रात की मोहलत देंगे। वहां जा रात गुजर गई, फिर वहां ले जाया गया, कुएं के किनारे खड़ा किया, वो कुआं जिसमें उसके सामने बड़े बड़े सांप और अजदहा डाले थे। कहा फिर जा अपने नजरिए से वरना तुझे धक्का दे देंगे और ये सांप तेरी बोटियां नोच लेंगे। उसने कहा फेंक दो। कहा तूने रात सोचा नहीं है? कहा मैंने सोचने के लिए रात तो नहीं मांगी थी, मैंने रब की इबादत के लिए मांगी थी, मैंने तो इस्तकामत तलब करने के लिए मांगी थी, रब से यार्ज करने के लिए रात मांगी थी। मालिक औरत जात हूं और मेरे सामने इतने सांप और इतने बिच्छू फेंके गए, और जब मैं डाली गई ना उस कुएं में तो वो मेरी बोटियां तोड़ेंगे, मुझे डंग मारेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी चीखों की आवाज गैर महरम सुने और फिर वो तमस्खर उड़ाएं उस पे, और मोहम्मद अरबी की उम्मत की एक बांदी पर वो तमस्खर उड़ाएं और कह उड़ाएं। मेरे मालिक मुझे सब्र दे दे, मुझे हौसला दे दे, और मैंने रब से ये हौसला मांग लिया है, अब फेंक दो, तुम मेरी चीख नहीं सुनोगे। हम में से तो वो औरत अच्छी थी, और आज हम जो है वो कहते हैं बड़ा चलना मुश्किल है दीन पे, उनकी चमड़ियां भी उधेड़ दी गई। हजरत खबाब बिन अर्त के साथ क्या ना हुआ, हजरत सुमैया के साथ क्या ना हुआ, हजरत जुनैरा के साथ क्या ना हुआ। बड़े तारीख अजीमतों पे मुश्तमिल तुम्हारी तारीख है, और आज हम किस जगह पे खड़े हैं, और आज हम दीन के लिए थोड़ी सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि हमारी बेगैरती का हाल तो यह है कि बैरून मुल्क जाने के लिए लोग अपने आप को मिर्ज़ई नहीं लिख रहे। मिर्ज़ई खत्म नबूवत का बागी है, मिर्ज़ई गुस्ताख रसूल है। एक मिनट के सैकड़वें सेकंड के मुताबिक भी जो है वो अपने आप को गुस्ताख रसूल को कहलवाना कैसे मोमन गवारा कर सकता है। आज कितने लोग हैं जो मिर्ज़ई लिख के बैरून मुल्क चंद टकों के लिए जो है वो अपना दीन बेच रहे हैं। कहाँ वो लोग और कहाँ ये जमाना। वतावा सौ बिस्सब्र, दुख आए घर में चूल्हा ना चले कोई बात नहीं है, हमारे नबी की ये सुन्नत भी है, एक एक महीना घर में कभी चूल्हा हुजूर के नहीं जला करता था। इमाम मुंजरी ने लिखा है कि हुजूर जब आए ना हज़रत सैयदना सलमान फारसी के घर के अंदर, उन्होंने एक दिन हुजूर को गुजरते हुए देखा, दावत दी, तो जब हुजूर के सामने खाना रखा गया तो आंखें इस्तेमाल हो, और फिर एक रोटी ली और चंद रोटियां एक खादिम के हाथ में देते हुए कहा, जाओ हमारे घर दे आओ, मेरी बेटी फातिमा कितने दिनों से भूखी बैठी है, माल के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। साहबो मेरा लहजा थोड़ा सा आज बेतरतीब हो गया है, लेकिन आज मैं और आप देखें कि हम किस जगह पे खड़े हैं। वतावा सौ बिस्सब्र, हक और सब्र की वसीयत, इसको कभी भी न छोड़ें। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब सांस टूट रही थी, एक अंसारी आपका हाल पूछने आया, उसकी शलवार टखनों से नीचे लटक रही थी। उसने कहा हजरत आपका क्या हाल है? कहा अल्लाह का शुक्र है मेरा हाल तो ठीक है, जवान तेरा हाल ठीक नहीं है। उसने कहा हजरत क्या हुआ? कहा ये शलवार ऊपर कर ले, ये तहबंद ऊपर कर ले, एक तो तू तेरे कपड़े नापाक होने से बच जाएंगे, दूसरा तेरा रब भी राजी हो जाएगा। और उसके बाद आपकी सांस टूट गई, अताइया चल को लबैक कह गए। तो वसीयत के अमल को आज हमने छोड़ दिया हुआ है, और आज हमारी जो हालत है और जिस जगह पे हम खड़े हैं, उसी कश्ती को है खौफ तलातम सद है मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। हम टूटते थे तो जमाना हमें रास्ता देता था, दुनिया हमारी बाज गुजार थी और हम कायनात के हुक्मरान थे। लेकिन आज वो लम्हे, वो उंदलस की कहानियाँ और वो ससली और सकलिया के अंदर जो कुछ हमारी जो है वो अजीमतों की कहानियाँ थी, आज कहाँ हैं? आज काबल में, कंधार में, किला जंगी में, दश्त लैला में, तोरा बोरा में, तकरीब में, मूसल में, बगदाद में, अल-कुद्स में, कश्मीर में, दरियाए आमू के दोनों किनारों पर और डल झील के अंदर तैरती हुई लाशें आज क्या कहानी बता रही हैं, और हम किस जगह पे खड़े हैं। साहिबो हमें पूरी तरह से यकसुई से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और सूरतुल असर हमें जिस सामत बुला रही है, ये इस असर और इस ज़माने का तकाजा है। अल्लाह ताला मेरे बेतरतीब जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
रब ऐसा फरमाता है, असहद बिलाल इंदल्लाह अशहद, बिलाल की असहद भी अल्लाह के यहाँ अशहद है। तो अल्लाह ताला मेरी असहद को कबूल कर ले और मेरे लफ्ज़ों का दर्द दिलों में उतार दे, और अल्लाह उम्मत को खोया हुआ मकाम अता फरमा दे। तारे माँ आखिर शुदो आखिर ज़िमा कारे नशुद, मुश्ते खाके माँ को बारे ऊंचाए यारे नशुद। वरना जी तो नहीं चाहता था ये बात को छोड़ो, जी चांदा इस रात में मैं शर्ती फजर तक रोक लवा, जे बस चले मेरा ते सोने नशर तक रोक लवा। न नजरे कदम थी जात मुके, ना ये बात मुके, ना ये रात मुके, मगर दिल के अरमाना पूरे हुए थे अभी, ये गजब हो गया कि सहर हो गई। उनकी जुल्फें जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई। उनकी आंखों में ऐसा नशा था फिराज, जिसने देखा वही लड़खड़ाता गया। उस समत ही बहारों के रुख फिर गए, जिस तरफ के नशीली नजर हो गई। चांद गहना गया, मेहर शर्मा गया, हुस्न हर एक शय का सवा हो गया। उनके आने का यारो मजा आ गया, पूरी दुनिया ही शीरो शक्र हो गई। कुन की कुंजी है जिसकी ज़बां वो नबी, जिसकी कुरान है दास्तां वो नबी। उनकी नजरों की वुसअत की क्या बात है, जब बनी हम पे उनको खबर हो गई। तुमसे फरियाद है गुम्बद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। व आखिर हज़रत अल्लामा फाजिल नौजवान साकिर रज़ा मुस्तफ़ाई अफ़कार व ख़यालात का इज़हार फरमा रहे थे। बक़ौल उनके बेतरतीब अल्फाज उन्होंने क़ुलूब व अज़हान में जो तलातुम बपा किया है, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका असर तादीर कायम रखे। जोड़ देने वाले अफ़कार खूबसूरत दिल फरेब नहीं दिलनशी अंदाज के साथ उन्होंने पेश किया कि चेहरा गर्दिश माहौल निखर जाएगा, एटमी दौर का इंसान सुधर जाएगा। ए नए दौर तुझे अमन की हाजत है अगर, ए नए दौर तुझे अमन की हाजत है अगर, थाम ले दामने सरकार संवर जाएगा। ए नए दौर तुझे अमन की हाजत है अगर, थाम ले दामने सरकार संवर जाएगा। कि ये आरजू नहीं कि कायम ये सर रहे, ये आरजू नहीं कि कायम ये सर रहे, मेरी दुआ तो है कि तेरा संगे दर रहे। मेरी दुआ तो है कि तेरा संगे दर रहे। और ए साकी तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ए साकी तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर। ऐसी पिला के जिसका नशा उम्र भर रहे, ऐसी पिला कि जिसका नशा उम्र भर रहे। और शेर काबिल तवज्जो है, सब अहबाब बिलखुसूस साहिबान तसव्वुफ की खुसूसी तवज्जो चाहूँगा कि फ़ुरक़त की सख्तियाँ मुझे मंजूर हैं मगर, फ़ुरक़त की सख्तियाँ मुझे मंजूर हैं मगर, इतना ज़रूर हो कि तुझे भी खबर रहे, इतना ज़रूर हो कि तुझे भी खबर रहे। और ए जाने तू ही तो है मकसूद कायनात, ए जाने जा तू ही तो है मकसूद कायनात। मेरा निशान रहे न रहे तू मगर रहे, मेरा निशान रहे न रहे तू मगर रहे। ये आरजू नहीं कि कायम ये सर रहे, मेरी दुआ तो है कि तेरा संगे दर रहे। मेरी दुआ तो है कि तेरा संगे दर रहे।